اللہ اللہ کہنا ہے جب اللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیزو، دوستو اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ 2 عشرہ ہمارا ختم ہو گیا۔ اب یہ لاسٹ چانس ہے۔ جیسے آدمی ایک غلطی کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے، دوسری مرتبہ غلطی کرتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب تیسری مرتبہ غلطی کر دیتا ہے تو کوئی برداشت نہیں کرتا ہے۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا عشرہ جیسے چاہے گزر گیا، دوسرا عشرہ وہ بھی جیسے چاہے گزر گیا۔ اگر اس تیسرے عشرے کی بھی ناقدری اگر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم کے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اعمال سے ہی مسلمانوں کی زندگی بنے گی۔ اعمال سے ہٹیں گے مسلمان، ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اب یہ آخری عشرے کی پہلی طاق رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینے سے افضل ہے۔ 80 سال کسے زندگی ملے گی، یہ کیا گارنٹی ہے؟ لیکن وہ ایک رات 80 سال سے بھی بڑھ کر افضل ہے۔ اسے اس طرح سے سمجھو، اگر ایک آدمی لیلۃ القدر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، وہ ایسا ہے گویا 80 سال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہوا گزرا۔ اگر لیلۃ القدر میں 2 رکعت نماز پڑھ لیا، ایسا ہے گویا 80 برس اس نے نفلی نماز پڑھتا رہا۔ کون 80 برس نماز پڑھے گا؟ اسے کھانا ہے، سونا ہے، سب کو استنجا جانا ہے، اسے کاروبار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اتنا بڑا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ایک رات کی بھی اگر کوئی قدر کر لے گا تو گویا اس کی زندگی سدھر جائے گی۔ اگر اس کی بھی ناقدری کرے گا تو وہ وعید ہم کو یاد رکھنا ہے جو جبرائیل امین نے بد دعا کیا ہے، ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو، ستیہ ناس ہو۔ اب افسوس یہ ہے، یہ حدیث، یہ قرآن پاک کی باتیں وہ مسلمان جو مسجد میں ہیں، مسجد سے لگے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ جو مجمع پونا سے زیادہ باہر ہے، جو مسجد کو جانتا ہی نہیں، مسجد میں آتا ہی نہیں، مسجد میں آتا بھی تو کبھی سنتا نہیں، تو ان کو کیسے پہنچے گی یہ باتیں؟ اللہ تبارک و تعالی آج جو قرآن پاک کی 3 سورتیں، 2 سورت تو مکمل اور 1 سورت آدھی، اس میں سے جو آخری کی 18ویں رکعت ہے، اس کی آخری آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اچانک اب ذہن میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قیامت میں مجرمین چیخیں گے، وہم یصطرخون فیہ۔ قیامت میں مجرمین چیخیں گے، چلائیں گے، بیل کی طرح آواز ہوگی، اللہ تعالیٰ سنیں گے نہیں۔ کتنی برس؟ 500 برس۔ وہم یصطرخون فیہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل۔ چیخیں گے، پکاریں گے، کیا بولیں گے؟ یا اللہ پھر سے ہم کو دنیا میں بھیج دے، ہم خوب عبادت کر کے ولی اللہ بن کے آئیں گے۔ تو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر، کیا ہمیں تم کو اتنی زندگی نہیں دی کہ تم نصیحت حاصل کر سکو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان مجرموں سے پوچھیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ارے تیرے پاس تو ڈرانے والی چیز آ چکی ہے۔ سب سے پہلے ڈرانے والی چیز حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دوسری چیز ڈرانے والی قرآن پاک، تیسری چیز ڈرانے والی سر کے سفید بال،
चौथी चीज़ डराने वाली 60 साल। देखो अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा मेहरबान है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी 60 साल अल्लाह की नाफरमानी करते हुए गुजार दिया, तो फरिश्ते अब उससे बोलते हैं, देख रुक जा, बुखारी शरीफ में हदीस है, रुक जा, 60 साल तूने अल्लाह की नाफरमानी कर चुका है, अब भी मज़ीद तो अल्लाह की नाफरमानी पर जरी न हो जा, निडर न हो जा। अगर तू 60 साल के बाद अल्लाह की नाफरमानी करेगा, क़यामत में अल्लाह ताला के सामने तेरा कोई उज़्र माफ़ नहीं किया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। कोई जाअकुमुन नज़ीर, अब सिर्फ मज़ा चखो, फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, खूब चखो, अब तुम्हारा मददगार कोई भी नहीं होगा, तुम्हारा मददगार ही कोई नहीं होगा। उस आयत शरीफा का मतलब है, यानी अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं मरने से पहले पहले आँख खोल ले। अब मौत कब आएगी किसे क्या पता है। अभी एक किस्सा सुनाए, एक हज़रत आए थे, आसिफ आते हैं जाते हैं, वो सुनाए नहीं, हालांकि उनके मोहल्ले का किस्सा है। बेटा ने बाप का जान ले लिया मारकर, अब का किस्सा है। कितने दिन हुआ नहीं मालूम, कितने दिन हुआ, कैसे औलाद है, जान से मार दिया। तो दुनिया तो इतनी ही है, पता नहीं कब कैसे कहाँ किसी को पता नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो मौका दिया है इसे इस्तेमाल कर ले। कम अज़ कम उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं क्या करूं? अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं क्या करूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, या अल्लाह तू बहुत माफ़ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, और माफ़ करने को पसंद भी करता है। यानी मुजरिमीन तेरे सामने आए, सर झुकाएं, माफ़ी चाहें, तो आप फ़अफ़ु अन्नी, मुझे माफ़ कर दे। आप बहुत माफ़ करने वाले। तो ये हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उम्मत के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा लेकर दिया है। तो आज से ईद का चाँद नज़र आने तक 8 रातें हैं या 9 रातें हैं, और आज की रात मिलाएंगे तो 9 है या 10 रातें हैं। तो पूरे 10 रात में जितना हो सके तरावी के बाद से या मगरिब के बाद से अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है, मशहूर तो यही है, अब वो उसे नक़ल नहीं करूँगा चूँकि पता नहीं वो। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान में रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, यही, दूसरा कुछ भी नहीं। यही बोलते रहे, यही मांगते रहे, यही रोते रहे, यही गिड़गिड़ाते रहे, अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। हम भी गुनहगार हैं, रोज़ाना के गुनहगार हैं, तो हम कम से कम कदर कर लें, ये पहली ताक़रात है, कुछ न कुछ इसमें इबादत कर लें। अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा।